ক্ষেত্রেই সমস্ত যে সমস্ত কেন্দ্রগুলি যুক্ত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ময়নাপুর সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সৎসঙ্গ বিহার নাকতলা কলকাতা, সৎসঙ্গ কেন্দ্র পাতুলিয়া উত্তর 24 পরগনা, সৎসঙ্গ কেন্দ্র কাকপুল অশোকনগর হাবড়া এবং বর্ধনা সিউড়ি। এই সকলেরই যৌথ উদ্যোগেতে এই সৎসঙ্গটি আজকে হবে। আজকে সকলে প্রথমেতেই প্রার্থনা যিনি ধরবেন আমাদের শ্রদ্ধেয় চন্দন রায়দা। আমি চন্দন রায়দাকে অনুরোধ করছি প্রার্থনা শুরু করবে। আগে আমি শঙ্খধ্বনি দেওয়ার জন্য শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত ব্যানার্জিদা ময়নাপুর অধিবেশন কেন্দ্র থেকে তিনি এখন প্রথমে শঙ্খধ্বনি দিবেন। बार बार करु विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा आए का मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाए। ऊंचा से ऊंचा देश है अह अधर ठिकानी, बिना संत पाए नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगायो के घर पहुँचू भाई। साधु संग कर सार रसो मैंने पिया घाई, प्रेम लगा गुरु चरणों में मन शांत न आई। तड़प उठे बेकल रहू कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित रहू गाहे मन स्थिरताई। सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पाए निज घर वासा। ए आशा मेरे मन वसे रहे चित्त उदासा, बिना सुनो कृपा करो दिज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयालु दया करो मेरे समरथ स्वामी, सुखरु करु कवत रहु नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयालु दया करो मेरे समरथ स्वामी, सुखरु करु कवत रहु नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयालु दया करो मेरे समरथ स्वामी, सुखरु करु कवत रहु नित राधा स्वामी। सुखरु करु कवत रहु नित राधा स्वामी। बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार, साधु संग महि देव नितो परम गुरुर दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादिर अपार, राधा स्वामी परम पितुर मैं तुम सदा आधार। बार बार बोल जाओ तन मन और चरण पर, क्या मुखले मैं गाऊं मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव
দয়ার সিন্ধু পুরাণ ধ্বনি নিত্য করু তুম সেব অচল ভক্তিময় দেও প্রভু দীন অধীন নাথ হাত গওয়া তুম আন করো অব রাখো নিত সাত দীন দয়াল কৃপা নিধি কাম ক্রোধ মদ লোভ सब विधि अवगुण हार मैं प्रभु राखो मेरी लाजो तुम दारे अब मैं पड़ा रथ स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर तो कसो तुम दारे ते विलम्ब क्यों दया करो मेरे साया देव प्रेम की रात दुख सुख कुछ वह पे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साया देव प्रेम की रात दुख सुख कुछ वह पे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार साधु संग महि देव नित परम गुरुर दातार साधु संग महि देव नित परम पिता दातार गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्वदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृत्स्नं चराचरं तद्वदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तद्वदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परमो नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरादिनादिश्च गुरुपरमदैवतं गुरुपरमतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्तमसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রদ্ধেয় চন্দন চন্দন রায়দা শিক্ষক নবদ্বীপ থেকে তিনি সৎসঙ্গের প্রথমেতেই প্রার্থনা দিয়ে সূচনা করলেন। পরম জলের আতুল চরণে তার তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। আজকে সৎসঙ্গের যিনি আয়োজন করেছেন বেনেচাবড়া নিবাসী, বেনেচাবড়া বাঁকুড়া নিবাসী আমাদের শ্রদ্ধেয় দেবদাস পাত্রদা, তিনি তার পারিবারিক এবং দাম্পত্য জীবনের শুরুতেই কয়েকদিন আগেই তার বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে, তাই তিনি পারিবারিক এবং দাম্পত্য জীবনের মঙ্গল প্রার্থনায় তিনি সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন। তৎসহ আমরা সকলে মিলে তার যে দাম্পত্য জীবন এবং তার পারিবারিক জীবন মঙ্গলময় এবং সুখকর হোক, এই প্রার্থনা জানাই পরম দয়ালের আতুল চরণে। তৎসহ আমাদের পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার সুদীর্ঘ সুস্থ সমন্বিত জীবনের প্রার্থনায় আমরা আজকে বিশেষভাবে এই সৎসঙ্গের আয়োজন। তাই তার সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় এবং জীবনের প্রার্থনায় আমরা এখন 10 মিনিট নাম জপ করব। নামের সময় হলো।
বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। প্রথমেই পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয় রাহুল মন্ডলদা, গদাধরপুর, বীরভূম থেকে। জয়গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্তলিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ। ক্ষমা করো, কিন্তু উত্তরের সহিত ভিতর গরম রেখে অপারগতাবশত ক্ষমাশীল হতে যেও না। বিচারের ভার, শাস্তির ভার আপন হাতে নিতে যেও না। অন্তরের সহিত পরম পিতার উপর ন্যস্ত করো, ভালো হবে। কাহকে অন্যায়ের জন্য যদি তুমি শাস্তি বিধান করো, নিশ্চয় যেন পরমপিতা ওই শাস্তি উভয়ের মধ্যে তারতম্য অনুসারে ভাগ করে দেবেন। পিতার জন্য, সত্যের জন্য দুঃখ ভোগ করো, অনন্ত শান্তি পাবে। তুমি সত্যে অবস্থান করো, অন্যায়কে সহ্য করতে চেষ্টা করো, প্রতিরোধ করো না, শীঘ্রই পরম মঙ্গলের অধিকারী হবে। জয় গুরু। জয় গুরু। পরবর্তীতে নারীর নীতি গ্রন্থ পাঠ করবেন শ্রীমতী মাধবী পানমা, ময়নাপুর থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। স্বামীতে দেবভাব, স্বামীকে দেবতা বলিয়া মনে করিবে, আর দেবতা মানে তাহাই যাহা বা যিনি তোমার চক্ষু সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া মনকে উজ্জ্বল ও উৎফুল্ল করিয়া তুলিতেছেন। দেখিও, তোমার সেবা আচরণ বা ভ্রান্ত প্রেরণায় ইহা মলিন হইয়া না উঠে। তুমি তাহার জ্যোতি ও আনন্দের ইন্ধন হইও, কিন্তু এত বা এমনতর হইও না যাহাতে চাপা পড়িয়া নিভিয়া যায়। বাণী সংখ্যা 88, পৃষ্ঠা সংখ্যা 83। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয় রতন শঙ্কর রায়চৌধুরীদা, বাগুইহাটি, কলকাতা থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। তোমার পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ। তোমার রন্ধনশালা, পাক প্রণালী, তৎপ্রসাদন ও পরিবেশনকে বিশেষ সমীক্ষা নিয়ে সদাচার সুষ্ঠু রাখতে এতটুকু কুসুর করো না। আবার ভোজন গৃহ যেন তেমনতরই সুষ্ঠু সদাচার সমন্বিত ও তৃপ্তি উদ্দীপী হয়ে থাকে। স্বয়ং গৃহ সজ্জা সরঞ্জাম সব সময় তেমনতর পরিশ্রুত হয়ে থাকে যেন, যার ফলে তোমার ও তোমার পরিবারের সকলের অন্তঃকরণ পুত তৃপ্তি সম্ভার নিয়ে বিনায়িত হয়। কোনো প্রকার সংক্রামকতা ও এর ভিতর দিয়ে পথ খুঁজে না পায়। তাছাড়া চাল চলন, আচরণ, বাক্য ব্যবহার করে যেন সহৃদয় সদাচার মণ্ডিত হয়ে চলে। যেখানে থাকো না কেন প্রত্যেকের ব্যবহার্য যা কিছু বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে তাতেই সীমাবদ্ধ থাকা ভালো, কারণ ওর ফলে একের ভিতরে সংক্রামকতা অপরের বিস্তার লাভ করতে কমই পারবে। এই জাতীয় শিক্ষা অগ্রসর হয়ে চলা পরিবারের প্রত্যেকের পক্ষে অত্যন্ত সমীচীন, যার অবদানে ইচ্ছে জীবনী সুস্থি ও আত্মপ্রসাদ। ধর্মের মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে ওই সদাচার। বাণী সংখ্যা 79, পৃষ্ঠা সংখ্যা 52। জয় গুরু। জয় গুরু। প্রত্যেকে যারা বাণী পাঠ করলেন, সত্যানুসরণ পাঠ করলেন রাহুল মন্ডলদা, নারী নীতি পাঠ করলেন শ্রদ্ধেয়া মাধবী পানমা, এবং স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র পাঠ করলেন শ্রদ্ধেয় রতন শঙ্কর রায়চৌধুরীদা, আমি পরম দয়ালের আতুল চরণে তাদের এবং তাদের পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। এখন আমরা ভক্তিগীতি শুনবো। প্রথমেতেই ভক্তিগীতি পরিবেশন শ্রদ্ধেয় দয়াময় মন্ডলদা, আপনি দয়া করে স্ক্রিন প্রেজেন্ট করবেন না, এতে অসুবিধা হচ্ছে।
এখন প্রথম ভক্তিগীতি পরিবেশন করবেন শ্রদ্ধেয় অর্পণ বেরাদা কলকাতা থেকে। তাকে অনুরোধ করছি প্রথম ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য। শ্রদ্ধেয় অর্পণ বেরাদা। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। সবাইকে আমার জয় গুরু জানাই। আমি পূজ্যপাদ ও আচার্যদেবের লেখা একটি গান আমার জীবন দেবতার চরণে নিবেদন করছি। জয় গুরু। হে মম বিধাতা বিশ্বদাতা চির মুক্তিদাতা সুন্দর জ্যোতি প্রচল পাব বিশ্বপিতা বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে আর্য পিতৃ বন্দে মাতৃবর্গা বন্দে অহং বিষ্ণুদেবতা বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে আর্য পিতৃ বন্দে মাতৃবর্গা বন্দে অহং বিষ্ণুদেবতা। হে মম বিধাতা বিশ্বপ্রাতা হে চির পাবক মুক্তিদাতা সুন্দর জ্যোতি প্রচল প্রকৃত পাবন বিশ্বপিতা করুণামণ্ডিত ভবমণ্ডিত আলোক নিরঞ্জন লোকে সুধাতা নমামি চরণি রহ সদা ধ্যানে নমামি চরণে রহ সদা ধ্যানে পরম প্রেমময় জীবন বিধাতা বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে আর্য পিতৃ বন্দে মাতৃবর্গা বন্দে অহং ইষ্টদেবতা বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে আর্য পিতৃ বন্দে মাতৃবর্গা বন্দে অহং ইষ্টদেবতা। বিনাশিয়া তুমি সকল জীবন দিতেছ হে স্বামী বিফল প্রয়োজনে বিফল সাধনে রচয় গুণান নব সংগীতা বিনাশিয়া তুমি সকল জীবন দিতেছ হে স্বামী বিফল বিফল সাধনে রচয় গুণান নব সংগীতা মারবীয় প্রেমের পরশে জাগিবে ভুবনে নবীন ভানুষে অঙ্গ রজনী
রাখো হে চরণে কোমপালয়িতা বন্দে পুরুষোত্তমং বন্দে আর্য পিতৃ বন্দে মাতৃবর্গা বন্দে অহং ইষ্টিদৈবতা বন্দে পুরুষোত্তমং বন্দে আর্য পিতৃ বন্দে মাতৃবর্গা বন্দে অহং ইষ্টিদৈবতা মুক্তিদাতা সুন্দর জ্যোতি প্রজ্বল অতীত পাবন বিশ্বপিতা বন্দে পুরুষোত্তমং বন্দে আর্য পিতৃ বন্দে মাতৃবর্গা বন্দে অহং ইষ্টিদৈবতা বন্দে পুরুষোত্তমং বন্দে আর্য পিতৃ বন্দে মাতৃবর্গা বন্দে অহং ইষ্টিদৈবতা। জয় গুরু, সবাইকে আমার আনন্দিত জয় গুরু জানাই। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। অসম্ভব সুন্দর, এত সুন্দর সঙ্গীত আমরা শুনলাম আজকে সকালেতেই শুনেছিলাম, আজও আবার আজকে এখানে শুনতে পেলাম। আমরা সকলেই মুগ্ধ হলাম, তৃপ্ত হলাম। আপনার এই সুন্দর সঙ্গীতেতে আমরা সকলেই একটা আলাদা আনন্দ উপভোগ করছিলাম। পরমদয়াল লাতুর চরণে আপনার আপনার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। ভালো থাকবেন দাদা। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। পরবর্তী ভক্তিগীতি পরিবেশনের জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি শ্রদ্ধেয়া প্রীতিকণা সাহামা, চাঁচল, মালদার থেকে। শ্রদ্ধেয়া প্রীতিকণা সাহামা, আপনি কি আছেন? শ্রদ্ধেয় প্রীতিকণা সাহামা, আপনি আছেন? শ্রদ্ধেয়া প্রীতিকণা সাহামা। বিশাল রায় আছো আগরতলা ত্রিপুরার থেকে? বিশাল রায়। ঠিক আছে, আমরা এখন তাহলে প্রথমে একটা ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনে নিই, তারপর আবার পরবর্তী তারা যুক্ত হয় তাদের কাছ থেকে আমরা পরবর্তীতে সঙ্গীত শুনবো। এখন আজকে প্রথমেতেই ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য আমরা যাকে পেয়েছি, শ্রদ্ধেয় গোকুল দেদা, সহপ্রতিনিধি ঋত্বিক, অশোকনগর, হাবড়ার থেকে। আমি তাকে অনুরোধ করছি ইষ্ট প্রসঙ্গ শুরু করার জন্য। শ্রদ্ধেয় গোকুল দেদা। জয়গুরু। দাদা জয় গুরু। অজ্ঞানের পথে যিনি নিয়ত জ্ঞানের আলো দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন প্রিয় পরম ঠাকুর আমার জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা, আচার্যদেব শ্রী শ্রী বরদা, পরম পূজ্য পাওয়াদেব শ্রী শ্রী বড়দাদার শ্রী চরণে জানাই ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। প্রণাম জানাই পূজনীয় বাবাই দাদার শ্রী চরণে। অনলাইনে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় সঞ্চালক মহাশয় সহ উপস্থিত কর্মীবৃন্দ, দাদা মায়েদের জানাই আমার যথাযোগ্য প্রণাম, প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আজ আমরা এই অনলাইনে সুবাদে পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুরকে সামনে রেখে তার গান কীর্তন আলোচনা করার ভেতর দিয়ে, আলোচনা শোনার ভেতর দিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুলতে প্রতিনিয়ত প্রয়াসশীল হয়ে চলেছি।
যেখানে সাধারণ মানুষ এই ভয়াবহ মুহূর্তে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন, সেই মুহূর্তে আমরা যারা ঠাকুরকে নিয়ে চলেছি, ঠাকুরকে নিয়ে একটু তার পথে চলার চেষ্টা করছি, তারা কিন্তু প্রতি মুহূর্তে সে প্রিয় উপভোগ করার ভেতর দিয়ে ভালোই আছি এক কথায়। সাধারণত অফলাইনে সৎসঙ্গ হলে আমরা স্থানীয় মুষ্টিমেয় জায়গা বা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মাঝে এই সংঘটা করার সুযোগ পেতাম, কিন্তু আজকে অনলাইন হওয়ার ভেতর দিয়ে দূর দূরান্ত মানুষের সাথে, দূর দূরান্ত ভক্তবৃন্দের সাথে যোগাযোগের একটা সুবর্ণ সুযোগ আমরা পাচ্ছি। যেমন আজ শ্রদ্ধেয় দয়াল প্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয়, তার সাথে অনেক আগের থেকে পরিচয়, কিন্তু আজকে এই সুবাদে তিনি একসঙ্গে যৌথভাবে যে সৎসঙ্গ করা যায় তার একটা সুযোগ করে দিলেন। 5টা অঞ্চলকে এক জায়গায় এনে তিনি একসঙ্গে প্রিয় উপভোগ করার একটা সুযোগ করলেন। এটা একমাত্র এই অনলাইনের হওয়ার ভেতর দিয়েই সম্ভব হলো। তা প্রত্যেক মন্দের ভেতরও যে কিছু মঙ্গল আছে সেটাকে খুঁজে বার করার ভেতর দিয়ে আমরা প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু সমৃদ্ধ হতে পারি। সেই মঙ্গলটাকে আমাকে খুঁজে বার করতে হবে, আর তার জন্য চাই প্রভুর প্রতি ভালোবাসা। তিনি বললেন, কারো দোষ দেখা ভুলে যাও, বরং তার ভেতর কি মঙ্গলটা আছে, তার ভেতর কি গুণটা আছে সেটা দেখার চেষ্টা করো। আজকে সেই করতে করতেই কিন্তু আমরা প্রতিটি মুহূর্তে সেই সব মন্দের মাঝেও ভালোটা কি সেটা খুঁজে পেতে চেষ্টা করি, তাতে করেই কিন্তু আমরা ভালো আছি। দুঃখের কথায় মানুষ মুচড়ে যায়, কিন্তু দুঃখের হাত থেকে যদি সমাধানের পথে চলার পথটা জানা থাকে, তাহলে মানুষ নতুন করে বেঁচে বেড়ে উঠবার পথ খুঁজে পায়। আমরা সেটা প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা করি ওই প্রভুকে গ্রহণ করে তার যে জীবন চলার নির্দেশ আমাদের জন্য দেয়া আছে সেটাকে প্রতিনিয়ত পরিপালন করার ভেতর দিয়ে আমরা ওই মঙ্গলে থাকতে পারি, আমরা সেই ভালোটাকে উপভোগ করতে পারি। তার জন্য চাই মন প্রাণ দিয়ে তাকে একটু ভালোবাসা, কারণ ভালো না বাসলে তার পথে চলা হয়ে উঠবে না। ভালো না বাসলে তার ইচ্ছাধীন হয়ে চলার প্রেরণা পাবো না। প্রত্যেক বাবা মাই সন্তানকে ভালোবাসেন, কিন্তু বলতে পারবেন প্রত্যেক সন্তান বাবা মাকে ভালোবাসেন? বলা যাবে না, কারণ বাবা মায়ের ভালোবাসাটা সন্তানের প্রতি এটা স্বতঃসিদ্ধ। প্রত্যেক বাবা মা সন্তানকে ভালোবাসে, সন্তান ভালো না বেসেই পারে না। কিন্তু যে সকল সন্তান বাবা মাকে ভালোবাসে না, তারা কিন্তু উপলব্ধি করতে পারে না যে বাবা মা কতখানি আমাকে ভালোবাসে। বাবা মার ভালোবাসাটা ফ্যাক্টর নয়, ফ্যাক্টর হচ্ছে আমার ভালোবাসাটা বাবা মায়ের প্রতি কতটা। ঠাকুর সহজ করে বললেন, ঈশ্বর তোরে বাসেন ভালো, স্বার্থ তাতে কি, তুই যদি না বাসিস তারে, সবই ভস্যে ঢালা ঘি। আমি যদি আমার প্রভুকে ভালো না বাসি, তাহলে যে তিনি আমাকে ভালোবাসছেন, প্রতিনিয়ত আমাকে ভালোবাসছেন, প্রতিনিয়ত আমাকে আগলে রেখেছেন, সেটা কিন্তু আমি উপলব্ধি করতে পারবো না। ঠিক যেমন বাবা মার ভালোবাসা উপলব্ধি করতে গেলেও বাবা মায়ের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করতে হবে। তার জন্য ঠাকুর শিখিয়ে দিলেন কেমন করে সেই ভালোবাসা গজাবে। যে শিশুটি আজকে ভূমিষ্ঠ হলো,
সে কিন্তু জানবে না যে বাবাকে কেমন করে ভালোবাসতে হয়, মাকে কেমন করে ভালোবাসতে হয়। মা শিখিয়ে দেবেন বাবাকে, মা শিখিয়ে দেবেন সন্তানকে বাবাকে কেমন করে ভালোবাসতে হয়, বাবাকে কেমন করে সেবা দিতে হয়, বাবাকে কেমন করে এটা ওটা দিতে হয়। আবার বাবা শিখিয়ে দেবেন মাকে হাতে ধরে কিছু দিতে। এই দেয়ার ভেতর দিয়ে কিন্তু টান বা ভালোবাসাটা গজাবে। ঠাকুর সহজ করে একটা বাণীতে বললেন, দেয়ায় ফোটে ভালোবাসা, যাকে দেয়া যায় তার প্রতি। আমি যদি প্রতিদিন আমার বাবাকে কিছু দিতে থাকি, মাকে কিছু দিতে থাকি, তাহলে তাদের প্রতি টান বা ভালোবাসা গজাবে। এটা ঠাকুর সে প্রথম শেখালেন আমাদেরকে। তাই প্রতিদিন দেয়ার কথা বলছেন। ঠিক এই কারণেই গুরুকরণ যাকে করেছি তাকেও কিছু প্রতিদিন দিতে হবে। কারণ ওই না দিলে, আমার কষ্টার্জিত অর্থ থেকে যদি তাকে কিছু না দেই, তাহলে ওই অর্থের প্রতি যে টান বা আমাদের ভালোবাসা, সেটা যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি তারকে অর্পণ করছি, ততক্ষণ আমার তার প্রতি টান বা ভালোবাসা গজাবে না। এই প্রতিদিন একটু একটু করে দিতে 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 একদিন তার প্রতি টান ভালোবাসা গজাবে। আর তখনই তিনি যা চান আমি সেটা করার ইচ্ছে জাগবে, আমার ভেতরে সেটা করার ইচ্ছে জাগবে। আর তখনই তিনি পছন্দ করেন না এমন কোনো কাজ আমি করতে পারবো না, কখনোই করতে পারবো না। ঠাকুর সহজ করে বলছেন যে শাসনের ভয় রাখার থেকে ভালোবাসার ভয় রাখাই ভালো। কারণ শাসনের ভয় একটা সময় সহ্য হয়ে যাবে, কিন্তু ভালোবাসার ভয়, ভালোবাসার শুরু আছে, শেষ নেই, অফুরন্ত, অফুরন্ত, তার কোনো শেষ নেই। আজকে শিশু দিবস, এই শিশু দিবসে আমরা শিশুদের দিকে তাকিয়ে আছি। আজকে যে ছোট্ট শিশুটি, আগামী দিনে সে কৈশোর, কিশোর, কিশোরীতে পরিণত হবে। তারও কদিন পরে সে যুবক, যুবতীতে পরিণত হবে। তারও পরে সে আবার দাম্পত্য জীবন রচনা করবে, আবার একটা নতুন সংসার তৈরি হবে, আবার একটা নতুন শিশু তৈরি হবে। তাহলে আজকের যে শিশুটি, তার উপর দাঁড়িয়ে আছে আগামী দিনের আবার একটা আদর্শ সংসার, তার উপর দাঁড়িয়ে আছে আগামী দিনের ভূত ভবিষ্যৎ কেমন হবে কি না হবে। তা আজকে সেই এই শিশুটিকে কেমন করে পরিপালন করব, সেটা কিন্তু ঠাকুর অনেক আগের থেকে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে চলেছেন। এই শিশুকে পৃথিবীতে আনতে গেলেও কেমন বিজ্ঞান চাই, বিবাহ বিজ্ঞানটা যে সংশোধন করে দিতে হবে, একমাত্র ঠাকুরই বোধহয় প্রথম যিনি এটাতে হাত দিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়কে যখন ঠাকুরের কাছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস গেলেন, তিনি ফিরে যাবেন অর্থাৎ আশ্রম থেকে চলে আসবেন, তখন ঠাকুর বলছেন, ঠাকুরকে বলছেন এখানে আসলে আমার খুব ভালো লাগে। ঠাকুর বললেন আপনারাও আসলে আমার খুব ভালো লাগে। দাসদা বলছেন, ঠাকুর আমার তো ভালো লাগে, কিন্তু এমন একটা পরিস্থিতি নেই, দেশ স্বাধীন হতে চলেছে, আমার যে দায় দায়িত্বগুলো কারো উপর দিয়ে আমি দুদিন বিশ্রাম নেই। ঠাকুর তখন জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে বুঝে দেখেন দাসদা, যে দেশকে স্বাধীন করতে চলেছেন সেই দেশ কি স্বাধীন থাকবে? তখন দাসদা বলছেন, ঠাকুর এভাবে তো ভাবিনি কখনো, তাহলে করণীয় কি? ঠাকুর তখন তিনটে জিনিস বলেছিলেন। এক হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ মুড, মানুষের মধ্যে শুভ বুদ্ধি জাগরণ করতে হবে, কিসে তার মঙ্গল, কিসে তার অমঙ্গল, কিসে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ। দুই হচ্ছে ম্যারেজ রিফর্ম, অর্থাৎ বিবাহ সংস্কার। আর তিন হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি।
বলছেন এই তিনটে জিনিসকে যদি এখনই আপনি শুরু করে দিতে পারেন, তাহলে দেখবেন আগামী 25 বছর পরে এমন কিছু যুবক ছেলেদের পাবেন যাদের উপর আপনি দায়িত্বভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। তাহলে সেই একটা শিশুকে আনতে গেলে সেই বিবাহটা সঠিক হওয়া দরকার। আবার বিবিষ্ট হওয়ার পরে যে শিশুকে নার্চার করা, এটা আরো কঠিন ব্যাপার। ঠাকুর বলছেন এই আধো কথার সময় হতে করে করিয়ে যা শেখাবি সেইটাই হবে মোক্ষম ছেলের হিসাবে চল নয় প্রস্তাবি। আধো আধো কথা যখন বলছে তখন থেকে আমাকে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে। আমরা ভাবি ওই ছোট্ট শিশু কিছু বোঝে না, ছোট্ট শিশু কিছু শোনে না, তাই ওদের সামনে হয়তো এমন কিছু আচার আচরণ করে ফেলি যা দৃষ্টিকটু, যা ওর পক্ষে অমঙ্গল। ঠাকুর বললেন সাধু সাবধান, এমন কোন আচার আচরণ ওর সামনে করো না, ওই ছোট্ট শিশুর সামনে, যা ওর পক্ষে অমঙ্গল হতে পারে। তোমরা ভাবতে পারো ও কিছু শোনে না, কিছু বোঝে না, কিছু দেখে না। ঠাকুর বলছেন শক্তিশালী ক্যামেরায় যা শক্তি আছে তার থেকে অনেক বেশি শক্তি আছে ওর চোখে, চোখের ক্যামেরায় সেটা ধরে রাখছে। আর শক্তিশালী টেপ রেকর্ডারে যে শক্তি আছে তার থেকে অনেক বেশি শক্তি আছে ওর শ্রবণ শক্তিতে। ও সেই শ্রবণ শক্তি দিয়ে সেটা ধরে রাখছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে সেটা ফুটে বেরোয়। আমরা অনেক সময় অবাক হয়ে ভাবি ওই ছোট্ট শিশুটির আচরণ দেখে, এমন কিছু কিছু কথা ওদের মুখ থেকে বেরোয়, ভাবি এ কথা শিখলো কোত্থেকে? অবাক হওয়ার কিছু নেই। ওদেরই সামনে আমারই অগোচরে আমি এই কথা ব্যবহার করেছিলাম, তাই ও শুনে রেখেছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা ফুটে উঠেছে। তাই ঠাকুর বললেন ওই আধো আধো কথা সময় থেকে করে করিয়ে শেখাতে হবে। শুধু করারও না, নিজেকে করতে হবে। আমি যদি আমার গুরুজনদেরকে প্রণাম না করি, অথচ আমার শিশুকে শেখাই যে গুরুজনদেরকে প্রণাম করতে হয়, এটা কখনোই হবে না। আমি যদি প্রার্থনা না করি, আমি যদি ইষ্টবিধি না করি, অথচ আমার শিশুকে বলি রোজ ইষ্টবিধি করতে হয়, রোজ প্রার্থনা করতে হয়, ও কখনোই শুনবে না। তাই ঠাকুর বললেন আচরণ না করে নীতি কথা শুনিয়ে যে ছেলে যাসনে থেমে, ওতে কিন্তু ছেলে পেলে ইত্রামিতে চলেই নেবে। ওই আচরণ করার ভেতর দিয়ে আমাকে শেখাতে হবে, তবেই শিশু শিখবে, নইলে শিখবে না। আর এটা ওই ভালোবাসার সোহাগ ধরে করার ভেতর দিয়েই করতে হবে। যে কথা বলছিলাম, শাসন করতে করতে একটি শিশুর শাসন শক্তি বেড়ে যেতে পারে। আমাদের প্রতিবেশী একটি ছেলে, আজ থেকে প্রায় বছর 25 আগে, ওর মা খুব শাসন করত, কারণে অকারণে খুব বেধড়ক মারত, আর ও ত্রাহি ত্রাহি করে চিৎকার করতো, মানে পাড়া মাতিয়ে তুলত। একদিন ওর সকালবেলা খুব মারধর করছে, ভাবছি আহারে শিশুটিকে খুব মারছে। একটু পরে কান্না থেমে গেল, বুঝলাম মার থেমে গেছে। আধা ঘন্টাও হয়নি, দেখছি সেই ছেলেটি একটা লাঠি হাতে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে ও রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভেবে দেখি, দেখা যাক ওই ছেলেটির অবস্থাটা কি। ও শাসন করতে করতে, প্রথম শাসনে আমরা কি করে একটু চোখ রাঙাই, তারপর একটু বকাবকি করি, তারপর মারধর করি, বেধড়ক মারধর করি, সব সহ্য হয়ে গেছে, সব সহ্য হয়ে গেছে, এখন আর কোনো মারধরে কিচ্ছু হবে না। কিন্তু যদি ভালোবাসার ভয় থাকতো, তাহলে শুধু একটু মায়ের মুখ বেজার দেখলেই, বাবার মুখ বেজার দেখলেই শিশু কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তার ভুলটা বুঝে সে সংশোধনের পথে চলতে পারে। ঠাকুর এই জায়গাটায় হাত দিলেন, কারণ ভালোবাসার টানেই মানুষ জীবনে এগিয়ে যেতে পারে। কি সুন্দর বললেন যে ভালোবাসার টান কর্মে আনে সফলতা, জীবনে উত্থান। এই ভালোবাসার টানটা গজাতে হবে ওই ছোট্ট শিশুটি থেকে, ওই ছোট্ট বয়স থেকেই তাকে গজাতে হবে।
অনেক সময় অসৎ বুদ্ধি ফুটে বেরোলেও বেরোতে পারে, কিন্তু সেটা তৎক্ষণাৎ যদি অভিভাবক যারা থাকেন, বিশেষ করে বাবা মা, সেটাকে তাকে সংশোধন করে না দিতে পারি, তাহলে কিন্তু ওই একটা দোষ কত বড় আকারে দোষ তৈরি করবে তার ঠিক নেই। আধো আধো কথা যখন ছেলে বা মেয়ে শালা কথাটা বলে, বিশেষ করে ছেলেরা, আমরা খুব বাহবা দেই, খুব ভালো লাগে। আধো আধো কথা শালা কথা বলছে, গালি দিচ্ছে, আমরা কখনো হয়তো তাকে উৎসাহ দেই, কিন্তু সেই গালিটাই যখন আবার, সেই শালা কথাটাই যখন আবার বড় হয়ে দেবে, তখন কিন্তু সহ্য হবে না। তাহলে ওই ছোট্ট বয়সে যদি আমি তাকে সংবরণ করে দিতে পারতাম, শাসন করে দিতে পারতাম, তাহলে কিন্তু বড় হয়ে আমাকে দুঃখ পেতে হতো না। অবিনবাবুর নিজের কথায় তিনি বলছেন, একদিন কনফারেন্সে দাঁড়িয়ে বলছিলেন যে আমি ক্ষমা দিকে, তার বাড়িতে থাকেন একটি মা, তাকে কোনো একটা কারণে একটু কটু কথা বলেছেন, কিন্তু মা সেটা দেখে, অর্থাৎ আমাদের বড় বৌরানী, তিনি সেটা দেখে তাকে শাসন করেছেন। অবিনবাবু বলছেন আমাকে মা ৮ ঘন্টা ধরে মেরে গেল, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি ক্ষমাদির কাছে ক্ষমা না চাইলাম, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার কাজের জন্য আমি ক্ষমা না, ভুল স্বীকার করলাম, ভুল স্বীকার করে তার কাছে ক্ষমা যতক্ষণ না চাইলাম, ততক্ষণ মা আমাকে মেরে গেল। কি দারুণ একটা শিক্ষা, যে তাকে আর কোনোদিন শাসন করতে হয়নি, ওই একদিনই শাসন করা। অনেক ক্ষেত্রে আছে, অনেক ছেলে পেলের জীবনেও এমন ঘটনা আছে যে হয়তো জীবনে ওই প্রথম ওই একটা মুহূর্তের জন্য একদিন শাসন করা হয়েছে, আর জীবনে কোনোদিন শাসন করতে হয়। কিন্তু ওই প্রথম মুহূর্তে যদি আমি শাসন করতে না পারতাম, তাকে সংশোধন করে দিতে না পারতাম, তাহলে কিন্তু আমাকেই দুঃখ ভোগ করতে হতো, সারাটা জীবন আমাকে দুঃখ ভোগ করতে হতো। তাহলে আজকের এই শিশু দিবসে আমাদের প্রত্যেকটা মানবের স্মরণ রাখা উচিত, ওই ছোট্ট শিশুটি আগামী দিনের যে যুবক যুবতী হবে, আগামী দিনে যে একটা নতুন সংসার তৈরি হবে, এদের কাঠামোর উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে এখন থেকে আমাকে সেটা সংশোধন করে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। পরমপিতা আমাদেরকে সেই সুযোগটা দিয়েছেন, সেই সুযোগটা দিয়েছেন। আমরা অনেক সময় ভাবি যে জীবনে ঈশ্বর টেশ্বর দরকার নেই, গুরু টুরু দরকার নেই, লেখাপড়া শিখবো, ভালো একটা আয় উপার্জনের জায়গা পাবো, ব্যাস চলবো, সৎভাবে থাকবো। কিন্তু কোনটা সৎ কোনটা অসৎ সেটা চিনতে গেলেও আমার গুরুকে চাই। বাবা মা পিতামাতা শ্রেষ্ঠ জনে শ্রদ্ধা ভক্তি যাই রাখো না, ইষ্টানুগ না হলে তা আনবে না কো সম্বর্ধনা। বাবা মাকে ভালোবাসি। অনেক যুবক ভাইরা বলেন আমি ভাই ওসব মানি না, বাড়িতে বাবা মা আছে তাদেরকে শ্রদ্ধা ভক্তি করলেই হয়। আমিও বলি হয়, নিশ্চয়ই হয়, কিন্তু আমি কি জানি বাবাকে কতটুকু শ্রদ্ধা করতে হবে, কিভাবে শ্রদ্ধা করতে হবে? আমি যে সন্তান আজকে ঘোষণা করছি যে বাবা মাকে শ্রদ্ধা করলেই হয়, নিশ্চয়ই তাই, কিন্তু আমারই বাবা যদি কালকে ঘোষণা করেন ওহে পুত্র, আমার যা বিষয় সম্পত্তি আছে, যেটুকুই আছে, আগামীকাল থেকে তুমি এর কানা করিও পাবে না, তুমি তোমার মতো পথ দেখে নাও। ভাবেন তো আজকের সেই পিতৃভক্ত ছেলেটির কালকে তার মানসিকতা কি হবে? একটু বাবার সাথে অশান্তি, কথা কাটাকাটি, অশান্তি, ঝগড়াঝাটি, এমনকি জীবন নাশও হতে পারে। আমরা অহরহ কিন্তু পত্র পত্রিকায় খবরে পাই যে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে বাবার সাথে মারামারি বা কত কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, জীবন সংশয় হয়ে গেছে। তাহলে বাবা মাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করতে গেলেও কতটুকু কিভাবে করব তা আমাকে শিখতে হবে গুরুর কাছে এসে। পিতামাতা শ্রেষ্ঠ জনে শ্রদ্ধা ভক্তি যাই রাখো না, ইষ্টানুগ না হলে তা আনবে না কো সম্বর্ধনা। সব দিকের বর্ধনা আনতে গেলে আমাকে ইষ্টকে চাই, গুরুকে চাই, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি আমার আনতেই হবে। আমরা অনেক সময় ভাবি এই চলার পথে চলবো, এর মধ্যে আবার গুরু শুরুর দরকার নেই। ঠাকুর সহজ করে বলছেন
চলার পথে শিখতে গেলে এত ঠকা, শেখাই দায়। তাই শিখেছে যে তার কাছে তাই শেখায় শরণ নেয়াই ভালো, নইলে যে তোর বোকা স্বভাব ভর জীবনই ঠকিয়ে গেল। তাই যিনি শিখেছেন অর্থাৎ পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, যিনি হাতে কলমে আমাদেরকে শিখিয়েছেন, তার কাছে তাই জীবনের শিক্ষা নেয়ার জন্য আমাকে স্মরণ নিতে হবে। তিনি যা বলেন প্রশ্ন শূন্য ভাবে আমাকে তা করতে হবে। আমরা মহা সৌভাগ্যবান, আমার জীবনের কথা, জীবন চলার কথা, জীবনে প্রতিটি ছন্দে চলার কথা তিনি উপস্থিত থেকে লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন, যাতে এতটুকু কথা বিকৃত না হয়। আরো সৌভাগ্যবান সেই কথাগুলোকে যাতে আমরা বাস্তবে রূপ দিতে পারি, বাস্তবে পালন করতে পারি, তার জন্য তিনি আচার্য পরম্পরা রেখে গেছেন। আচার্যদেব বড়দা ছিলেন, বর্তমানে বড় দাদা আছেন, পূজনীয় বাবাই দাদা আছেন, অবিন বাবু আছেন। তারা প্রত্যেকে প্রতি মুহূর্তের জন্য আমাদেরকে গাইড করছেন, যাতে ঠাকুরের কথাগুলোকে আমরা অভ্রান্ত ভাবে পালন করতে পারি, নিষ্ঠা সহকারে পালন করতে পারি। প্রত্যেকটা মানুষ যাতে ওই প্রিয় পরমের মনের মানুষ হয়ে উঠতে পারি, তবেই জীবনটা সার্থক হবে। আসুন আমি সহ আমরা সকলে সেই প্রিয় পরমের ইচ্ছায় নিজেকে চালনা করার ভেতর দিয়ে জীবনটাকে শান্তিময় করে তুলি, স্বস্তিময় করে তুলি, আনন্দময় করে তুলি। আমি সহ আমরা সকলে প্রিয় পরমের মনের মানুষ হয়ে উঠি, এই প্রার্থনা করি প্রভুর রাতুল শ্রী চরণে। সকলে ভালো থাকি। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। অপূর্ব সুন্দর, অসাধারণ সুন্দর ইষ্টপ্রসঙ্গ আমরা শুনলাম। এত সুন্দর ইষ্টপ্রসঙ্গ যা সকলকে মুগ্ধ করলো, তৃপ্ত করলো। আপনার এই ইষ্টপ্রসঙ্গের মধ্যে এতটাই বাস্তবতা ছিল যে আমরা সকলে এই সমস্ত বাস্তব যে অনুভূতিগুলো আমরা অনেক সময়তে আমাদের মধ্যে ধরা পড়ে না। এত সুন্দরভাবে আপনি বিশ্লেষণ করলেন, যা সত্যি অভূতপূর্ব। আমরা সকলে খুব তৃপ্ত হলাম, সমৃদ্ধ হলাম আপনার এই ইষ্টপ্রসঙ্গে। আমি পরম দয়ালের রাতুল শ্রীচরণে আপনার এবং আপনার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ, সুস্থ ও মঙ্গলময় জীবনের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি। জয় গুরু দাদা, ভালো থাকবেন। এখন আমরা ভক্তিগীতি শুনবো। ভক্তিগীতি যেগুলো বাকি ছিল সেগুলো আমরা শুনবো এখন। ভক্তিগীতি পরবর্তীতে পরিবেশন করবেন শ্রদ্ধা প্রীতিকণা সাহামা। আপনি আছেন মালদা চাচল থেকে? শ্রদ্ধা প্রীতিকণা সাহামা, আপনি কি আছেন? আচ্ছা, বিশাল রায় ভাই আগরতলা ত্রিপুরা থেকে। বিশাল বিশাল রায় ভাই, তুমি কি আছো? বিশাল রায় নেই। আহ মধুরিমা বিশ্বাস সৎসঙ্গ দেবঘর, মধুরিমা জয়েন্ট হয়েছে? পঞ্চানন্দা আছেন? হ্যাঁ শ্রদ্ধেয় দাদা, জয় গুরু। পঞ্চানন্দা দাদা, আপনি কীর্তন পরিবেশন হ্যাঁ করুন। জয় গুরু। জয় গুরু। সকলকে আমার আনন্দ জয় গুরু। বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া, দুবাহু তুলিয়া নাচরে, বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া, দুবাহু তুলিয়া নাচরে। বদন ভরিয়া গুরুর নাম নিয়া, দুবাহু তুলিয়া নাচরে। তোর হোক না কেন পাষাণ হৃদয়, নামেতে যাইবে গলিয়ারে।
হোক না কেন পাষাণ হৃদয় নামেতে যাইবে গলিয়া রে। ও তোর হোক না কেন পাষাণ হৃদয় নামেতে যাইবে গলিয়া রে। হোক না কেন পাষাণ হৃদয় নামেতে যাইবে গলিয়া রে। বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচরে। বদন ভরিয়া গুরুর নাম নিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচরে। প্রেম মাখামাখি নামের সনে উছলিবে প্রেম নাম উচ্চারণে। 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 প্রেম অশ্রুধারা বহিবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে। 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 প্রেম অশ্রুধারা বহিবে নয়নে 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 হৃদয় পুলকিত হইবে রে। 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 প্রেম অশ্রুধারা বহিবে নয়নে 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 হৃদয় পুলকিত হইবে রে। বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচরে। বদন ভরিয়া গুরুর নাম নিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচরে।
পাপ তাপ হারি রাধা রাধা নাম নামে অভ্যাস করো দিও না বিরাম। বাবু তাবু হরি রাধা রাধা নাম নামে অভ্যাস করো দিও না বিরাম। পাপ তাপ হারি রাধা রাধা নাম নামে অভ্যাস করো দিও না বিরাম। বাবু তাবু হরি রাধা রাধা নাম নামে অভ্যাস করো দিও না বিরাম। নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে। নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে। নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে। নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে। নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে। নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে। নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে। নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে। 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 নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে। ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে। নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে। নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে। 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 নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে। নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে। নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে। নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে। নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে। নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে। বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচরে। বদন ভরিয়া গুরুর নাম নিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচুরে। সৎ সঙ্গ প্রেম করো অন্বেষণ রাধা 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 বলো অনুক্ষণ। সৎসঙ্গ প্রেম করো অন্বেষণ রাধা 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 বলো অনুক্ষণ। এই সৎ সঙ্গ প্রেম করো অন্বেষণ রাধা 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 বলো অনুক্ষণ। সৎসঙ্গ প্রেম করো অন্বেষণ রাধা 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 বলো অনুক্ষণ। জয় জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম
জয় হে। জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে। জয় জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে। জয় জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে। জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে। জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে। জয় জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে। জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে। হে পুরুষোত্তম জয় হে পুরুষোত্তম জয় হে পুরুষোত্তম জয় হে পুরুষোত্তম জয় হে। হে পুরুষোত্তম জয় হে পুরুষোত্তম জয় হে। পুরুষোত্তম জয় হে পুরুষোত্তম জয় হে। জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে। জয় গোপাল অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে। জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে। জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে। হে পুরুষোত্তম জয় হে পুরুষোত্তম জয় হে। হে পুরুষোত্তম জয় হে পুরুষোত্তম জয় হে। জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে। জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে। জয় জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে। জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে। পদ ভরিয়া গুরু নাম নিয়া দুবাঘু তুলিয়া নাচরে। বদন ভরিয়া গুরুর নাম নিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচরে। বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচরে। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। অসম্ভব সুন্দর কীর্তন পরিবেশন হলো আমাদের শ্রদ্ধেয় পঞ্চানন পাত্রদা এবং তার সুযোগ্য কন্যা আমাদের সুদীপা বোন এত সুন্দরভাবে কীর্তন পরিবেশন করলো, যা সকলকে নাচিয়ে তুললো, মাতিয়ে তুললো, আমাদের মধ্যে এক আলাদা ভাবের সৃষ্টি করলো। আমি পরম দয়ালের আতুল চরণে আমি তাদের পরিবারের সকলেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। ভালো থাকবেন দাদা, জয় গুরু। জয় গুরু। এখন আমরা একটুক্ষণ 5 মিনিটের জন্য সময় নিয়ে নিচ্ছি। আমাদের শ্রদ্ধেয় দয়াল প্রসাদ ভট্টাচার্যদা আছেন, তিনি একটি আবেদন আপনাদের কাছে সকলের কাছে রাখতে চান। তারপরেতে আপনারা শ্রদ্ধেয় গৌরাঙ্গদার কাছ থেকে ইষ্টপ্রসঙ্গ শুনবো। গৌরাঙ্গদা আমরা একজন খুব বিশিষ্ট মানুষকে আমরা সৌভাগ্যক্রমে পেয়েছি, আপনারা সকলে তার ইষ্টপ্রসঙ্গ শুনবেন, এটা আমি সকলের কাছে অনুরোধ করছি। এখন শ্রদ্ধেয় দয়াল প্রসাদ ভট্টাচার্যদাকে অনুরোধ করছি তার আবেদন প্রকাশ করার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রদ্ধেয় দাদা ও কল্যাণময়ী মায়েরা, আমি এই আবেদনটি রাখছি বাঁকুড়ার ইন্দাস মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত কর্মী শ্রদ্ধেয় শ্রী আশিস ইন্দ্রিদা সভাপতি ঋত্বিক এবং শ্রী শ্রদ্ধেয় সরোজ কুমার মণ্ডল সভাপতি ঋত্বিক, তাদের হয়ে। ইষ্ট প্রাণেশু শ্রদ্ধেয় দাদা এবং ভক্তিমতী মায়েরা, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার
একটি প্রত্যন্ত গ্রাম ইন্দাস। সহজ সরল সাদামাঠা মানুষের বসবাস সেখানে। গ্রামের অধিকাংশ মানুষের জীবন নির্বাহ হয় অল্প বিস্তর কৃষিকাজ ও ছোটখাটো ব্যবসার উপর ভিত্তি করে। গ্রামের মূল অংশে প্রিয় পরম শ্রী ঠাকুরের সৎসঙ্গের নিজস্ব বিঘা দুয়েক জায়গা। একটি ছোটখাটো চালাঘর, সেখানেই ঠাকুরের সুসজ্জিত অধিষ্ঠান, ভক্ত মানুষের নিত্য আসা যাওয়া। 2010 সালে ঘটনাক্রমে পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবা দাদার সেখানে গমন এবং কিছু সময়ের অবস্থান। উপস্থিত ভক্তজনদের উদ্দেশ্যে তার স্বর্গোক্তি, প্রিয় পরমের সুবিশাল শ্রীমন্দির নির্মিত হবে একদা। সময়ের কালপ্রবাহে 2016 সালে তার 100 দিনের দীক্ষা পরিক্রমায় 1 লক্ষ দীক্ষা সম্পূর্ণ হয় এই পুণ্য পবিত্র ইন্দাসের মাটিতেই, যা তাকে অত্যন্ত প্রীত করে তুলেছিল। 2016 সালে পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার আশীর্বাদ বর্ষিত হয় প্রিয় পরমের শ্রীমন্দির নির্মাণের। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদার ঐশী আদেশ ও নির্দেশে সেই মন্দির নির্মাণের কাজ প্রায় সমাপ্তির মুখে। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদার নির্দেশে দ্রুত মন্দিরের উদ্বোধন উপযোগী কর্মযজ্ঞ এগিয়ে চলেছে চূড়ান্ত পর্যায়ে। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার আশীর্বাণী ইন্দাস মন্দিরের এই পবিত্র পুরুষোত্তমের কর্মযজ্ঞে যারা শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে উৎসর্গীকৃত হবেন, বংশ পরম্পরায় তারা প্রিয় পরমের কৃপাশীষ পেয়ে চলবেন। এই কর্মযজ্ঞ সম্পূর্ণ হতে এখনো প্রায় 40 লক্ষাধিক অর্ঘ্যের প্রয়োজন। ইষ্টনার্গী দাদা ও কল্যাণময়ী মায়েদের কাছে আমাদের স্বনির্বেন্ধ বিনীত নিবেদন, আপনারা সবাই এই পবিত্র কর্মযজ্ঞে সামিল হয়ে অতি সত্বর এই কর্মযজ্ঞকে সম্পূর্ণ করে তুলুন। ইন্দাস মন্দিরের কোড সৎসঙ্গ কেন্দ্র ইন্দাস, কোড নং SKIND। যোগাযোগ শ্রদ্ধেয় শ্রী আশিস ইন্দ্রি সভাপতি ঋত্বিক, মোবাইল নাম্বার 9434479075। শ্রদ্ধেয় শ্রী সরোজ কুমার মন্ডল সভাপতি ঋত্বিক, মোবাইল নম্বর 6296353568। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। মোবাইল নম্বরটা মেসেজ করে দেন। হ্যাঁ, মোবাইল নাম্বার দেওয়া হচ্ছে। আমরা দেখলাম এবং শুনলাম আমাদের ইন্দাস মন্দিরের কার্যক্রমের জন্য আমাদের যে আবেদন তিনি পাঠ করলেন শ্রদ্ধেয় দয়াল প্রসাদ দা। আমরা সকলকে অনুরোধ করছি এই কর্মযজ্ঞে সকলে মিলে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য। যাই হোক, আমরা এখন পরবর্তীতে এটা বিষয়তে আরো বিস্তারিত জানবো এবং সমস্ত ডিটেলস আপনাদের মেসেজের মাধ্যমে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আপনারা সেখান থেকে সংগ্রহ করে নেবেন এবং যারা যোগাযোগ করবেন তারা এই নাম্বারতে যোগাযোগ করবেন। এখন আমরা ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবো। ইষ্ট প্রসঙ্গ আজকে যিনি করবেন আমরা তার সম্পর্কে বলে রাখি, শ্রদ্ধেয় ডক্টর গৌরাঙ্গ বিশ্বাস দা। তিনি একজন প্রিন্সিপাল, কুশমন্ডি কলেজ, তিনি গঙ্গারামপুর থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, আমরা তাকে চিনি এবং এই মানুষটার মধ্যে এতটাই ইষ্টপ্রাণতা, আচার্য নির্দেশ পরিপালনে এতটাই ব্যাকুলতা তা আমরা দেখি এবং আমরা জানি। সেই মানুষটা এতভাবে ইষ্ট আদর্শ পরিপালন করে চলছেন এবং তার চলাটা একটা আমাদের কাছে উদাহরণ। এই মানুষটিকে আমরা আগে পেয়েছি সৌভাগ্যক্রমে। আমরা তার কাছ থেকে ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবো। তিনি এখন ইষ্ট প্রসঙ্গ শুরু করবেন। তিনি 30 মিনিট ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন।
তাকে অনুরোধ করছি ইষ্ট ঘোষণা করার জন্য। শ্রদ্ধেয় গৌরাঙ্গ দা। আমরা অবগত হলাম যে আমাদের ইন্দাস মন্দিরের কাজ চলছে। আজকে এ সৎসঙ্গে যারা যুক্ত হয়েছেন, দাদা মা, ছোট ছোট ভাই বোন, পরম দয়াল শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে প্রার্থনা করি আপনাদের প্রত্যেকের সবার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হোক। প্রত্যেককে জানাই আমার প্রাণানন্দিত জয়গুরু। একটা ঘটনার কথা বলছি। একবার পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা, পরম পূজনীয় মা বড় বৌদি, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা এবং তার দুই সন্তান, তখন অবিন্দা এবং অর্ণবদা, শিলিগুড়ি 18 সৎসঙ্গ বিহারে এক রাত্রির জন্য অবস্থান করেছিলেন। আসাম, গুয়াহাটি থেকে, শিলং থেকে ফেরার পথে দেওঘরে যাওয়ার মুখে এক রাত্রে অবস্থান করেছিলেন। পরদিন সকালবেলা বাবাইদা জিজ্ঞেস করলেন অবিন্দার কথা, যে কোথায়। অবিন্দা ওই দিন পরম পূজনীয় মা অর্থাৎ বড় বৌদির কাছে রাতে ঘুমিয়েছিলেন। ডেকে পাঠালেন। অবিন্দা গিয়ে বাবাইদার ঘরে ঢুকলেন, তার বাবার ঘরে। আমরা সবাই বাইরেই ছিলাম, কি হলো জানি না। কিছুক্ষণ, অবিন্দা তখন বয়স অনেক কম, একদম শৈশবকাল। কিছুক্ষণ পরে উনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, নিচে গেলেন। শিলিগুড়ি 18 সৎসঙ্গ বিহারের আচার্য ভবনটা দোতলা। দোতলায় নিচে হচ্ছে বাবা মায়ের রুম, ওপরে আরো 3টে রুম আছে। তো বাবাইদা উপরেই ছিলেন, উপর থেকেই অবিন্দা নিচে আসলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল একটা থালায় করে উনি গুটি কয়েক গুড ডে বিস্কুট, একটা চা একটা কাপে করে নিয়ে যাচ্ছেন। কি ঘটনা ঘটলো আমরা কেউই জানি না, আমরা সবাই বাইরে। বাবাইদা শুধু বলছিলেন, যে কথাটা কানে এলো, যে সকালে ও কখন ঘুম থেকে উঠেছে, ও আর্নিক কখন করলো। আমরা হলে ওই পরিসরের মধ্যেই হয়তো থাকতাম না, যদি ভুল করার পরে বাবার কাছে কোনো বকা খেতাম। তিনি কিন্তু কি করলেন, তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিচে গিয়ে তারই বাবার জন্য তিনি বিস্কিট আর চা নিয়ে এলেন নিজে হাতে করে, আবার নিজে গিয়েই দিলেন। শিক্ষণীয়। তাহলে আমরা যার চরণাশ্রিত, যার সদ্দীক্ষা গ্রহণ করে চলছি, তার সঙ্গ সান্নিধ্যে গিয়ে সবসময় আমরা শিখি যে আমাদের গুরুজনরা, আমাদের মা বাবারা, তারা হচ্ছেন জীবন্ত দেবদেবতা। তাদের এই ঋণ কোনোদিনই পরিশোধ করা যায় না। আর কোথায় হয়, যে মানুষের সঙ্গ সান্নিধ্যে গিয়ে, যে শ্রী ঠাকুরের চরণাশ্রিত যে মানুষের কাছে থেকে আমরা শিখি যে আমার গুরুকে কি করে সেবা দিতে হয়, আমার গুরুকে কি করে প্রীত করতে হয়, এবং যে মানুষের সঙ্গ সান্নিধ্যে থেকে আমরা শিখি যে আমরা সাংসারিক মানুষগুলো আমরা জীবনে কিভাবে ইষ্টলাগী কর্ম করব। সেই দিক থেকে আজকে যে সঞ্চালনা করছে যে ভাই শুভদীপ মান্না, ও অনেক সৌভাগ্যবান যে আমাদের শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মপদ দাসদা ঠাকুরের সভাপতি ঋত্বিক, ওখানে আছেন সুধাংশু পুষ্টিদা ঠাকুরের সভাপতি ঋত্বিক, তাদের সঙ্গ সান্নিধ্যে ও থাকে। আমারও একসময় সৌভাগ্য হয়েছিল ওনাদের সঙ্গ সান্নিধ্যে থাকার। কারণ আমরা জানি যে প্রথাগতভাবে বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে, মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে একটা অর্থ উপার্জনের কাজে হয়তো যুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু সারা জীবন ধরে ইষ্টকে নিয়ে চলা, আমরা বলি যে ঠাকুরের একটা বাণী, একটা আমরা অনেক সময় আওড়াই, আমরা বলি ইষ্টলাগী কর্ম করা সেই তো হলো পুণ্যে ভরা। আলটিমেটলি বিষয়টা কি? ইষ্টলাগী কর্ম করা, আবার তাকে খুশি করা, প্রীত করে চলার মধ্যে দিয়ে আলটিমেটলি আমার কি অ্যাচিভমেন্ট, আমার কি প্রাপ্তি হয়, আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, সাংসারিক জীবনটা কি হয়? তখন দেখা যায় ঠাকুর একটা বাণীতে, তার বাণীতে বলছেন, যা আছে কাজ সবগুলিকে তড়িৎ করো সম্পাদন, নইলে তুমি কোন ফাঁকেতে হারিয়ে ফেলবে শুভকণ। যা যা কাজ আছে তিনি বলছেন তড়িৎ গতিতে শেষ করতে, তড়িৎ গতিতে শেষ করতে হবে, নইলে আমরা এই শুভ ক্ষণগুলো হারিয়ে ফেলবো। ঠাকুরের বলা অনুযায়ী প্রত্যেকটা সময় হলো শুভ মুহূর্ত। তাহলে আমরা জানি জন্মেছি একদিন মরে যাব, কেউ সারা জীবন বেঁচে থাকবো না, সাথে কিছু নিয়ে আসিনি, সাথে কিছু নিয়ে যাব না, তবুও পাওয়ার এত বাসনা, এত আকুতি,
যা থেকে আমি কষ্ট পাই, কিন্তু আমার জীবনটা তখনই উপভোগ্য হয়ে ওঠে যখন আমরা যার দয়ায় জন্মেছি, যিনি আমাদের জীবনের মালিক, তার লাগি কর্মে যুক্ত থাকি। তাই তো ঠাকুর বলছেন, সাংসারিক জীবনে যারা অসমর্থ তাদের দিয়ে কোনো ইষ্ট কাজ হয় না। তো তাহলে সাংসারিক জীবনে আমি অসমর্থ হতে পারি কখন হব? যখন আমি আমার সাংসারিক জীবনে যা যা করণীয় সেগুলো যদি আমি না করি, অবজ্ঞা করি, তুচ্ছ করি। দেখা যায় প্রত্যেকটা মানুষের জীবনেই যারা জীবন্ত আদর্শ সদ্গুরু ইষ্টের সঙ্গে যুক্ত নেই, তার আশীর্বাদ পরিপালন করে চলে না, তাদের জীবনে কখনো না কখনো বা কোনো একটা সময়ে কোনো একটা বয়সে বিপর্যয় ঘটে, আসে তার হতাশা, ফ্রাস্ট্রেশন। ওই এক ধরনের কাজ করতে করতে একঘেয়েমিপনা চলে আসে, তার আর ভালো লাগে না। বিভিন্ন, সে চাকরিজীবী মানুষ হতে পারে, ব্যবসায়িক মানুষ হতে পারে, কিন্তু জীবনটা তখনই আমাদের উপভোগ্য হয় যখন আমরা তার লাগি কর্ম করে চলি। তখন দেখা যায় যে নতুন নতুন আরো মানুষের সাথে আমাদের যোগাযোগ হয়, আর যত মানুষের সাথে যোগাযোগ হয়, যত মানুষকে আমরা সেবা দিই, যত মানুষের অ্যাটাচমেন্টে আমরা যাই, ততই দেখি যে পুরুষোত্তমের লীলাটা কি, যে তিনি সবার মধ্যে কিভাবে ব্যাপৃত হয়ে আছেন, সবার মধ্যেই তিনি কি আছেন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেকটা সত্তার মধ্যেই তিনি কিভাবে ব্যাপৃত হয়ে আছেন। তো তাই এই যে বিহার, সৎসঙ্গ বিহার, যেখানে তিনি বিচরণ করেন, এই কর্মকাণ্ড, কনস্ট্রাকশনের কাজ, তার আশীর্বাদ পরিপালন করে চলার মধ্য দিয়ে আমাদের বহু মানুষের সাথে যোগাযোগ হয়, বহু মানুষের সাথে বাক্য বিনিময় হয়, বহু মানুষের সাথে আমাদের অ্যাটাচমেন্ট ঘটে, এবং দেখা যায় তখন আমাদের মধ্যে আর ওই ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স, একাকিত্ব বোধটা কাজ করে না। আজ তো সমাজ ব্যবস্থায় বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে আছে ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্স, একাকিত্ব বোধ। আমরা সত্যি সৌভাগ্যবান, সৌভাগ্যবতী যে সেইটা আমাদের কখনো অনুভবেই আসে না, একাকিত্ব বোধ, বা আমরা কখনো ভাবতেই পারি না, কারণ আমাদের এত মানুষের সাথে যোগাযোগ, এত মানুষের সাথে পরিচয়, এত দাদামা, গুরু ভাই বোনদের সঙ্গে, আর সেটা সবটাই হয়েছে তাকে কেন্দ্র করে। এই মালাটা গেঁথেছেন তিনি, আমরা যে তাকে কেন্দ্র করে, কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি আছেন বলেই তার এই বাস্তব আশীর্বাদ পরিপালন করে চলার মধ্য দিয়ে আমাদের যেমন বহু মানুষের সাথে যোগাযোগ, পরিচয় ঘটে, আর কি হয়, আমাদের নিজের যে ব্যক্তিগত আমার জীবনের যে অহংকারগুলো, সেগুলো পাতলা হয়। কারণ বেশিরভাগ মানুষই এই অহংকারের জন্যই দুঃখ পায়, কষ্ট পায়, জ্বালা যন্ত্রণা পায়। কারণ যখনই আমরা অন্যের কাছে যাই, অন্যকে সেবা দিই, মানুষকে ঠাকুরের দয়ার কথা বলি, তাদেরকে ভক্তি অর্ঘ্য করার কথা বলি, কোন ইষ্ট লাগি কর্ম করার কথা বলি, তাহলে কি এই সব কর্মের মধ্য দিয়েই দেখা যায় আমার জীবনের অপাংতেয়তা, আমার জীবনের যা কিছু খারাপ গুণ, অশুভ গুণ, সেগুলো দূরীভূত হয়, সংকুচিত হয়, প্রশমিত হয়। আর কি হয়, আমার ভালো গুণ, দৈবিক গুণগুলির প্রকাশ ঘটে। তাই এই চলনাটা, এটা সারা জীবন ধরে তখনই আমরা চলতে পারি যারা তাকে ভালোবাসেন, তাকে নিয়ে চলেন, তার আশীর্বাদ পরিপালনে সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছেন, তাদের সঙ্গে আমরা যখন যোগাযোগ রেখে চলি, তখন দেখা যায়, কারণ আমরা তো জানি না কেউই, আমরা দেখেছি যে এত চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নত হওয়া সত্ত্বেও, প্রযুক্তিবিদ্যা আজ উন্নতি চরম শিখরে পৌঁছে গেছে এই বিশ্বায়নের যুগে, তবুও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কত মানুষকে আমরা এই করোনা কাল, করোনা পরিস্থিতিতে হারিয়েছি। তাহলে একমাত্র সেই ভালো থাকতে পারে, সুখে থাকতে পারে, শান্তিতে থাকতে পারে, আনন্দে থাকতে পারে যার করা আছে, যে প্রতিনিয়ত করে চলছে, তার লাগি কর্ম। আমরা জানি প্রত্যেকটা কর্মেরই একটা ফল আছে। তাহলে আমার জীবনটা একদম সুন্দরতম হয়, আমার চলার পথটা সুগম হয় যখন আমরা প্রতিদিনই আমাদের কাঁধে নিয়ে তার আশীর্বাদ পরিপালন করি। তখন দেখা যায় আমাদের এই পুণ্যত্ব সঞ্চয় হয়, প্রতিদিনই অল্প বিস্তর করে ইষ্টভীতি করলে যেমন সঞ্চয় হয়, ঠিক তেমনি তার বাস্তব যে কর্ম, তার বাস্তব যে আশীর্বাদ এ পরিপালন করে চলার মধ্য দিয়েও তাই হয়। তখন আমরা ভাবি, যখন এই মন্দিরটি হয়ে যাবে, তিনি আসবেন, উদ্বোধন করবেন, পরবর্তীতে সেখানে 4 বেলা ভোগ হবে, রক্ষণাবেক্ষণ, মানুষজনের জমায়েত হবে, এবং যারা কর্মকর্তারা থাকবেন
তারা এই যে মানুষজনকে ঠাকুরের দয়ার কথা বলবেন, তারা মানুষজনকে সেবা দেবেন, আর মানুষজনও সেখানে যাবে। তাহলে বিষয়টা হচ্ছে, তাই তো তিনি বলেন যে সৎসঙ্গটা হলো, এটা হচ্ছে একটা সার্ভিসেবল সোসাইটি। এখানে গেলে আমরা শিখতে পারি কি করে সেবা দিতে হয়, কারণ সেবার উপরই সৎসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। ঠাকুর বলেছিলেন, লাভ ইজ মাই এক্সপেন্সেস, ম্যান ইজ মাই ইনকাম। আর সেই প্রথা আমরা শ্রী শ্রী বরদা পিতৃদেবের মধ্যেও পেয়েছিলাম। বর্তমান আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা, পরম পূজ্যপাদ বাবাই দাদা, পরম পূজ্যপাদ অবিন দাদা তথা ঠাকুর পরিবারের প্রত্যেকের মধ্যেই পাই। আর কাদের মধ্যে পাই? একটা কথা আছে, অনেক সময় অনেকে বলে থাকেন, যেমন যদি কোনো ছাত্রছাত্রীরা জীবনে কোনোদিনও হস্টেলে থাকেন, হস্টেলে অনেক কাজে নিজেকে করতে হয়। নিজেকে করলে কি হয়? অহংকার পাতলা হয়। আর এই আমাদের যে এত সৎসঙ্গ কেন্দ্র, সৎসঙ্গ বিহার, তার আশীর্বাদে, তার দয়ায় যে হচ্ছে, কাজ চলছে, এই কাজে যুক্ত থাকার মধ্য দিয়ে, বাস্তবিকভাবে সেবা দেওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে কাজগুলি হয়তো আমরা কোনোদিনই করতাম না নিজেরা, ওই প্রথাগত বিদ্যায় লাভ করার মধ্য দিয়ে যেটা অহংকারের সৃষ্টি হয়েছিল, যবে থেকে তার লাগি কর্ম করতে যুক্ত হলাম, তবে থেকে দেখতে পেয়েছি যে এই বাস্তব কাজ করে চলার মধ্য দিয়ে আমার ব্যক্তিগত জীবনে সব থেকে বড় লাভ হয়েছে যে অহংকারটা পাতলা হচ্ছে। প্রতিদিনই যত আমরা এই তার লাগি কর্ম করছি, যত মানুষের অ্যাটাচমেন্টে যাচ্ছি, ততই যেন শিখি, ততই বুঝি যে তিনি কিভাবে প্রত্যেকের মধ্যেই তিনি হয়ে আছেন, প্রত্যেকের মধ্যেই তিনি কিভাবে আছেন। তো তাই আশীর্বাদ মানে অনুশাসন বাদ, আমাকে সেটা নিয়ে করতে হবে। আমি নিয়ে যদি না করি, তাহলে আমাদের মধ্যে একটা খচখচানি ভাব থাকবে, আমি শান্তি পাবো না, সেই সুখের অধিকারী হতে পারবো না। কিন্তু যখন আমরা সেই আশীর্বাদ নিয়ে ছোটাছুটি করি, মানুষের কাছে যাই, তার দয়ার কথা বলি যে তিনি বলেছেন, তাহলে সেটা আমাদেরকে প্রম্পট করে ফেলতে হবে, সময় দেওয়া যাবে না। কারণ আমরা জানি কোন সময় কি হবে, কোথা থেকে আমার সময়টা অপচয় হয়ে যাবে। তাহলে আমাকে এবার নড়ে চড়ে বসতে হবে। আর এই নড়ে চড়ে বসাটাও আমারই প্রাপ্তি, আমার আনন্দ, আমার সুখের জন্যই। তবেই তো, তাই ইষ্ট লাগি কর্ম যারা করে, তারা দেখা যায় সব দিক দিয়েই, সেইটা একজন ব্যবসায়ী হয়, চাকরিজীবী হয়, সাংসারিক মানুষ হয়, সে সমাজের যে বিভিন্নভাবে আমরা যে বিভিন্ন ভূমিকা এক এক সময় পালন করে থাকি, দেখা যায় সব দিকে সে এফিসিয়েন্ট হয়, সক্রিয় হয়। কারণ তার তো ধান্দা আছে, লাখ ধান্দায় মনটি ব্যস্ত, ইষ্ট ধান্দায় বইলি না, তবু চাস বিধির দয়া, মতিচ্ছন্ন বুঝলি না। তাহলে আমরা বিধির দয়া চাই, তিনি আমাকে দয়া করবেন, কৃপা করবেন। আমার তো করা থাকতে হবে, আমার তো সঞ্চিত থাকতে হবে, তার কাছে কিছু তার লাগি করা থাকতে হবে, তবেই তো তিনি আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। আমি হয়তো বিপদের মুখে পড়তে পারি আমার চলার দোষে, কিন্তু সেই সময় তিনি আমাকে রক্ষা করেন, কৃপা করেন, যদি আমার তার লাগি করা থাকে। তাই তো তার এই অদম্য প্রয়াস যে তিনি সদা সর্বদাই মুখে বলে কিছু হবে না, তার বাস্তব কাজের সঙ্গেই আমাদেরকে যুক্ত রাখেন। যতবারই তার সঙ্গ সান্নিধ্যে গেছি, তাকে দর্শন করেছি, প্রণাম করেছি, তার কাছে গিয়ে সব সময় এটাই শুধু পাই, তিনি বলেন খুব যাজন করবি, মানুষকে ঠাকুরের দয়ার কথা বলবি, অনেক মানুষকে দীক্ষা দেওয়াবি, যাদেরকে মনে করবি আমার কাছে নিয়ে আসা দরকার, আমার কাছে নিয়ে আসবি, আচার্যের কাছে নিয়ে আসবি। তাহলে তিনি বারবার এই কথাটা কেন বলেন? তিনি তো বলতে পারতেন, যা বিয়ে থাওয়া হয়ে গেছে, বিয়ে থাওয়া দিয়ে দিয়েছি, চাকরি পেয়ে গেছিস, সংসার কর, ঘুমা, এবার আর কাজকর্ম করতে হবে না। কই, তিনি তো সেটা বলছেন না। তিনি বলছেন ইষ্ট লাগি কর্ম করার কথা সদা সর্বদাই। তো তাই তার যখনই তার সঙ্গ সান্নিধ্যে গেছি, দেখেছি তিনি এই সময় অপচয় করাটা, এটা তিনি কখনোই পছন্দ করেন না। কারণ আমরা দেখেছি যে মানুষের মধ্যে ডিসকন্টিনিউটি, আনটিউন তখনই হয় যখন তার মাথায় কোনো ইষ্ট আশীর্বাদ থাকে না। আমরা তো বহু মানুষের সংস্পর্শে যাই, বহু মানুষের সঙ্গে আমাদের ওঠা বসা দেখি, আলটিমেটলি কাউকে যখন জিজ্ঞেস করি, কোনো অদীক্ষিত মানুষকে কেমন আছেন, সে হয়তো প্রাচুর্যে ভরে গেছে, সেই মানুষটার কোনো কিছুর অভাব নাই, তবুও বলে ভালো নাই। জিজ্ঞেস করি যখন কেন, কি সমস্যা, সে হাজার কোটি সমস্যার কথা বলে। কারণ কি? সে তো সমাধানের সূত্র, সমাধান যেখানে গেলে হতে পারে, তার সঙ্গে তো সে যুক্ত নেই। তাহলে আমরা সেখানে সৌভাগ্যবান
সৌভাগ্যবতী যে সর্ব সমস্যার সমাধান জানিস নিছক ইষ্ট প্রতিষ্ঠান। তাহলে এই যে ইষ্ট প্রতিষ্ঠান, তার যে আশীর্বাদের এই মন্দিরটি হচ্ছে, দাদা বললেন যে এখনো বেশ কিছু কাজ বাকি আছে, এতটা ভক্তি অর্ঘ্য প্রয়োজন। তাহলে এই কর্মে আমরা যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে, অন্য মানুষকে যুক্ত করে তোলার মধ্য দিয়েই একমাত্র দেখা যাবে যে আমাদের মধ্যে হতাশা, ফ্রাস্ট্রেশন আসবে না, এবং আমাদের মধ্যে আরো মহামারী কেন বহু কিছু আসলেও সেটা আমাদের জীবনকে কেড়ে নিতে পারবে না, শেষ করতে পারবে না। কারণ আমার যদি তার লাগি কর্ম করা থাকে, সব সময় তার সঙ্গে যদি আমার যোগযুক্ত থাকি, তার আশীর্বাদ পরিপালন করে চলার মধ্য দিয়ে, তাই তো যে মানুষগুলি জীবনে তাকে ভালোবেসে সবকিছু ত্যাগ করে তার লাগি কর্ম করাতে জীবনটাকে উৎসর্গ করেছেন, সেই মানুষগুলির সংস্পর্শে গেলে আমরা কি দেখতে পাই? সেই যুগেতে একটা স্বামী বিবেকানন্দ ছিল, তিনি তার মতো করে প্রয়োজন ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে নরেন্দ্রনাথ হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। আর এখন ঠাকুর আসার পর থেকে আচার্য পরম্পরায় জ্যেষ্ঠে জ্যেষ্ঠে লীলা করে চলার মধ্য দিয়ে এরকম আমরা বহু মানুষকে পাই যারা তাকে, তার আশীর্বাদটাকেই জীবনে মুখ্য করে চলছেন, আর বহু মানুষকে সে আশীর্বাদের সঙ্গে যুক্ত করে তুলছেন বলেই কিন্তু সেই পরিবারগুলো ভালো থাকছে, তারা রক্ষা পাচ্ছে। এই এত অবস্থা, খারাপ অবস্থার মধ্যেও দেখা গেছে যে মানুষগুলি তার আশীর্বাদের সঙ্গে, বাস্তব কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে, তারা কিন্তু ভালো আছেন। অনেকে হয়তো করোনা আক্রান্ত হয়েও ছিলেন, কিন্তু তারা আবারও সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাহলে আমরা যত তাড়াতাড়ি যে কাজটা বাকি আছে শেষ করতে পারবো, যত মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারবো, অনেকে অনেক কিছুই বলবে, কিন্তু আমরা জানি যে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে একমাত্র এই উপায়, এই বাস্তব ইষ্ট আশীর্বাদ, ইষ্টলাগী কর্মে মানুষকে অর্থবাক শ্রম দিয়ে যুক্ত করানোর মধ্য দিয়েই একমাত্র তাদেরকে আমরা রক্ষা করতে পারি। কারণ রক্ষাকর্তা মালিক হচ্ছেন তিনি, তিনি রক্ষা করতে পারেন। কারণ তার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া এই যে কাজটা, তাই তো তিনি তার এই প্যান্ডেমিক কোভিডের মধ্যেও পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেবের আশীর্বাদ 3.5 কোটি দীক্ষার। পূজ্যপাদ বাবাই দাদা বলছেন, কিছুদিন আগেকারই ঘটনা, পূজ্যপাদ বাবাইদা বলছিলেন দুর্গাপুরে বসে, তিনি বলছিলেন আপনারা সকলেই ফিরে যান, আপনারা গিয়ে আচার্যদেব যেটা বলেছেন 3.5 কোটি দীক্ষা, আপনারা গিয়ে সেটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করুন, আরো থেকে আরোতর মানুষকে যার জন্য উদ্বুদ্ধ করে দীক্ষা দেওয়ান, তিনি বলছেন। তাহলে তিনি খুশি হবেন, তার সুস্থতা, তিনি আনন্দ পান মানুষ দেখলে, তিনি মানুষ চাইছেন। আর এবার তিনি কিন্তু এই 3.5 কোটি মানুষ আমাদের প্রত্যেকের কাছেই চেয়েছেন। তো তাই এ যাবৎকালে আমরা দেখেছি যে পরিবারগুলি তৎকালীন যুগ থেকে একদম একটা বিশাল বড় কর্মকাণ্ড, আমরা জানি শ্রী শ্রী বরদা পিতৃদেবের সময় হয়েছিল আমাদের কোচবিহার জেলায় জামালদা সৎসঙ্গ বিহারকে কেন্দ্র করে, এবং সেই সময় এই মন্দিরের কাজে যে মানুষগুলি অর্থবাক শ্রম দিয়ে যুক্ত হয়েছিল, সেই পরিবারগুলি কিন্তু আজও অক্ষত আছে বংশ পরম্পরায়। কই, তারা তো শেষ হয়ে যাননি, তারা তাদেরকে দিয়ে ব্রহ্মা দ্বারা এমন এমন কাজ করিয়ে নিয়েছেন যে মানুষগুলিকে দিয়ে, পরিবারগুলিকে দিয়ে শ্রী শ্রী বরদা পিতৃদেবের আশীর্বাদে দেখা গেছে সেই পরিবারগুলো কিন্তু সারা পৃথিবীতে আজ ইষ্টলাগী কর্ম করে চলছেন। তাহলে তৎকালীন যুগে তখন মানুষ কিন্তু ভাবেওনি যে এটা অজগ্রামে এসে তিনি এমন লীলা করছেন, সপরিবারে বহুদিন তিনি সেখানে অবস্থান করলেন, কিন্তু তার লীলা কি আমরা বুঝতে পারি? দেখা গেছে সেই মানুষগুলি কিন্তু আজ সারা পৃথিবীতে তার লাগি কর্ম করে বেড়াচ্ছে, এবং তারা বিভিন্ন মন্দিরের দায়িত্বে আছেন। তাহলে এই যে এখানেই হচ্ছে বিষয়, যে আমরা জানি না যে এই কর্মকাণ্ড যে হচ্ছে ওখানে, এই কর্মকাণ্ডে যারা যুক্ত হচ্ছে, এই করার মধ্য দিয়ে পরবর্তীতে এই পরিবারগুলি কিভাবে ভালো থাকবে। তো তাই যারা জীবনে সব দিয়ে ইষ্টলাগী কর্ম করে, সর্বস্ব দিয়ে করে, আমরা দেখেছি যে সদা সর্বদাই তারা কিন্তু ভালো থাকে। শুধু নিজে করলে হয় না, অন্যকে দিয়েও করাতে হয়। আমি যদি চাই আমার বাবা, আমার মা ভালো থাকুক, যে আমার গুরুজন, জীবন্ত গুরু, এবার আমার বাবা যদি কোনো অর্থ উপার্জনের কাজে যুক্ত থাকে, তাহলে আমার বাবাকে দিয়েও ইষ্ট কাজ করাতে হবে, তবেই তো তিনি দয়া পাবেন, কৃপা পাবেন। আবার আমার সন্তান সন্ততি তারাও যদি উপার্জনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন,
বা মানুষের সাথে যোগাযোগ থাকে, বিভিন্নভাবে তারা ইষ্টলাগী কর্মে যেন যুক্ত হয়। তো তাই এই মন্দিরের কাজ খুব তাড়াতাড়ি ত্বরান্বিত হোক, এবং তবেই তো তিনি খুশি হবেন, প্রীত হবেন। দাদা বলছিলেন যে ওখানকার মানুষের বেশিরভাগ মানুষই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। তাহলে লীলাটা হচ্ছে এমনই হয় যে তিনি তার কাছেই চান, যার কিছু নেই তাকে দয়া করবেন, কৃপা করবেন বলে। যাদের বহু কিছু আছে তার কাছে তিনি চান না। তো তাই এই সহজ সরল এই মানুষগুলোকে দিয়ে হয়, তারাই পরম পিতাকে বুঝতে পারেন, তাদের কাছেই পরম পিতা ধরা দেন। আর যারা বুদ্ধি খাটায়, যারা খুব জ্ঞান গরিমার অধিকারী, তারা কোনোদিনই পরম পিতা পরম দয়ালকে বুঝতে পারেননি, তারা শুধু তাকে পরীক্ষাই করে গেলেন। তাই তো ঠাকুর বলেছিলেন, আমার বেশ ভালো লাগে, আনন্দ করে বলেছিলেন যে যারা পরীক্ষা দেবে তারাই পরীক্ষকের পরীক্ষা নেয়। বর্তমানেও এরকম মানুষ বহু আছে, তাদের হয়তো স্বীকৃতি নেই, তাই তারা জীবনে ঠাকুরকে গুরুরূপে পায়নি। কিন্তু এই সহজ সরল যে মানুষগুলি, তারা কিন্তু ঠাকুরকে জীবনে গুরুরূপে পেয়েছেন। তারা বুঝতে পারেন আচার্য পরম্পরায় জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ লীলাটা কিভাবে হচ্ছে, আর কিভাবে এই তার বাস্তব আশীর্বাদ পরিপালন করে চলার মধ্য দিয়ে আমরা ভালো আছি। তো তাই এই সময় ভার্চুয়াল সৎসঙ্গ তখনই ফলপ্রসূতা লাভ করবে যখন আমরা সকলে মিলে তার বাস্তব আশীর্বাদের সঙ্গে যুক্ত হব, যুক্ত থাকবো, অন্যদেরকে যুক্ত করব। তখনই মনে হবে যে আমরা এখানে যেমন আত্মার খোরাক আরোহণ করছি, ঠিক তেমনি আমাদের ভালো থাকা, সুখে থাকা, আনন্দে থাকা ওই কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার মধ্য দিয়েই হবে। তাহলে আমার জীবনে সেই আমার আপন, আমার ভালোবাসার মানুষ, যিনি আমার প্রিয় পরমকে ভালোবাসেন, প্রিয় পরমকে প্রীত করার বাসনায় জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে আমি সারা জীবন ভালো থাকবো। পরম দয়াল শ্রী ঠাকুরের আতুল চরণে প্রার্থনা করি আপনাদের প্রতি প্রত্যেকের সবার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হোক। সবাই খুব ভালো থাকবেন। জয় গুরু। জয় গুরু। আমরা এতক্ষণ ধরে শুনলাম সদ্য গৌরাঙ্গদার কাছ থেকে, এত সুন্দরভাবে ইষ্ট প্রসঙ্গ তিনি করলেন, যা সত্যি অসাধারণ। আমাদের এই চলার পথেতে আমরা সবসময় এই সময়টাকে যে, এই যে সময়ের কাজ না করা, এটা একটা বিশাল বড় একটা অভিশাপ বলতে পারা যায়। কারণ সময়ে কাজ না করলে আমাদের যে কি ক্ষতি হয় তা আমরা বাস্তব অনুভূতি দিয়ে আমরা বিভিন্নভাবে দেখেছি। কোনো মতেই আবার সময়ের অপব্যবহার না, যদি সময় যদি অপব্যবহার করি তাহলেও আমাদের ক্ষতি হয়, এবং সময়টাকে সঠিক কাজে লাগালেও ক্ষতি হয়। এই প্রসঙ্গে আমি একটা ছোট ঘটনা বলি। আমি এটা সব জায়গাতে বলেছিলাম, এবং সেটা পরম পূজ্য শ্রী শ্রী বাবা দাদার নির্দেশেতে তিনি বলতে বলেছিলেন যে যেখানে সম্ভবভাবে বলবি। এই নবদ্বীপেতে একটা দোকান আছে, দোকানটার পাশেতেই ওই ওষুধের দোকান। সেখানেতে আমাকে সদ্য ব্রহ্মাদা পাঠিয়েছেন একটা ওষুধ আনতে। তা আমি সেই ওষুধটা আনতে গেছি। ওষুধটা আনতে গেছি দুপুরের দিকে। ওষুধটা যখন আনতে গেলাম, দেখলাম যে ওখানেতে, যেই দোকানে গেছি, আমি একটা সাইকেলের স্ট্যান্ড করেছি এক জায়গাতে, তখনই সদ্য ব্রহ্মাদা আমাকে ফোন করেছেন, তুই যেখানে আছিস তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আয়, 1 সেকেন্ডও দেরি করবি না। আর তখন সদ্য দীপনদা ব্রহ্মাদাকে ফোন করে খবর নিচ্ছেন, যে আমার খবর নিচ্ছেন, ব্রহ্মাদা খবর নিচ্ছেন, যে বাবা দাদা খবর নিতে বলেছেন যে ছেলেটা কেমন আছে জিজ্ঞাসা কর। বাবা দাদা জিজ্ঞাসা করেছেন, তাকে ভালো আছে। তা একটা কোনো আশীর্বাদের বিষয়তে ব্রহ্মাদাকে বললেন কিছু একটা পাঠাতে লাগবে তার জন্য, তুই তাড়াতাড়ি এখান থেকে আয়, একদম দেরি করবি না, 1 সেকেন্ডও দেরি করবি না। তাহলে আগে সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলটা আমি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম। মিটার 50 আসার পরে দেখতে পেলাম একটা খুব জোরে আওয়াজ হলো, এত বিকট একটা আওয়াজ হলো, যা মানে খুব একটা ভূমিকম্পের মতো একটা বড় একটা আওয়াজ হলো। আওয়াজটা শুনে ঘাবড়ে গেলাম। ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম তার উপরে একটা কার্নিশ ছিল, ভাঙা কার্নিশ, পুরো বাড়ি। তো যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম তার ঠিক সোজাসুজি একদম ওই কার্নিশটা ভেঙে পড়েছে। পরবর্তীতে যখন বোমাদা বললেন, আবার 50 মিটার যাওয়ার পরে সদ্য বোমাদা আবার ফোন করেছেন, তুই গেছিস যখন তুই জিনিসটা নিয়ে যাই। আমি আবার পুনরায় ওই দোকানে গেলাম, যে দেখি ওখানেতে যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেই কার্নিশটা ভেঙে পড়েছে। ওই সময়ের জন্য আমি রক্ষা পেলাম। এই যে সময়ের সদ্ব্যবহার সঠিক সময় করলে মানুষ রক্ষা পায়, এবং এই ইষ্ট কাজের ক্ষেত্রেও তাই। আমার যখন প্রয়োজন, আমার যখন বিপদ আসছে, তার আগে তিনি কোনো না কোনো মাধ্যম দিয়ে তিনি আমাকে দিয়ে তার কাজ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এইটা যদি আমরা বুঝতে পারি, এই বিশ্বাস যদি আমরা করি, আমরা সমস্ত দিকে রক্ষা পাবো, এটা আমরা নিশ্চিন্ত। সদ্য গৌরাঙ্গদা আমাদেরকে এত সুন্দরভাবে বোঝালেন, যা এটা আমাদের কাছে একটা অমূল্য পাওয়া হয়ে থাকলো আজকের এই সুন্দর সন্ধ্যাতে। কেননা এই ইষ্ট প্রসঙ্গে আমরা এত কিছু বিজ্ঞান আমরা এর মধ্যে লুকিয়ে আছে, যা বিজ্ঞানগুলো আমরা পেলাম তা কিন্তু জীবনে ফুটিয়ে তোলার মতো এইরকম শক্তি আমাদের লাভ হলো আজকে, এবং এইরকম একটা প্রেরণা আমরা পেলাম। সকলকে অনুরোধ করছি এই কথাগুলোকে অনুধাবন করে পুনরায় সেটাকে নিয়ে চিন্তা করা, এবং সেই নিয়ে আমরা কি করে এগিয়ে চলি তার দিকে চেষ্টা করা। আমাদের যে কর্মযজ্ঞগুলো চলছে, সেই কর্মযজ্ঞে কি করে আমরা আমাদের জীবন নিংড়ানো অর্ঘ্য দিয়ে, জীবন নিংড়ানো শ্রম দিয়ে আমরা সেই
কাজগুলোকে সম্পূর্ণ করতে পারি, তাকে খুশি করতে পারি, এটাই আমাদের জীবনের ব্রতী হোক, এটা আমি সকলের কাছে প্রার্থনা জানাই। আমি সদ্য গৌরাঙ্গদার সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই, এত সুন্দর ইষ্টপ্রসঙ্গ আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। জয় গুরু দাদা, ভালো থাকবেন। জয় গুরু, জয়। আমি এখন ধ্বনি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি সদ্য দয়াল প্রসাদ ভট্টাচার্য দাকে, সভাপতি ঋত্বিক। ও জয়রাধে আছে না, মাফ করবেন জয়রাধে। আমি এখন জয়রাধে পরিবেশন করার জন্য আমি অনুরোধ করছি সদ্য পঞ্চানন্দা, আপনি কি আছেন না চলে লেফট হয়ে গেছেন বোধহয়? পঞ্চানন্দা লেফট হয়ে গেছেন। সুনীল দা আপনি, আমি করে দেবো। হ্যাঁ করে দাও। সুনীল দা আপনি জয়রাধে করতে পারবেন? সুনীল দা হ্যাঁ জয়রাধে করতে পারবেন? জয়রাধে কীর্তন করতে পারবেন? হ্যাঁ আমাকে বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাকে বলছি। হ্যাঁ করতে পারবো। জয়রাধে করুন, জয়রাধে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি, বদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম। ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয় নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকুরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি, বদনে বলো হরি হরি। হরি বল হরি বল, 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 হরি বল হরি বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম। ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপা নামি করো রে নেশা। রাধা বল রাধা বল, 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 রাধা বল রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকুরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় গুরু। জয় গুরু। সদ্য সুনীল কান্তি রাস্তা আমাদের মধ্যমগ্রাম থেকে, তিনি একজন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী এবং কবি। তিনি আমাদের কাছে এই জয়রাধে কীর্তন পরিবেশন করলেন। আমি পরম দয়ালের রাতুল চরণে তার এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। আগামীকাল সকাল ভোর প্রার্থনার সময় থেকে সৎসঙ্গ বিহার নবদ্বীপের ব্যবস্থাপনায় একটি বিশেষ সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হবে। আপনারা সকলে যুক্ত থাকার জন্য চেষ্টা করবেন। এই একই লিঙ্কে সৎসঙ্গটি অনুষ্ঠিত হবে। এখন ধ্বনি দেবেন, ধ্বনি দেওয়ার পরে আপনারা কেউ যাবেন না, থাকবেন। সদ্য রতনদা
সৎসঙ্গগুলি ঘোষণা করবেন। শ্রদ্ধেয় দয়ালদা, ধ্বনি দাও। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বরমা কি জয় পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বরমা কি জয় পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বরমা কি জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয় পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় সৎসঙ্গ কি জয় সৎসঙ্গ কি জয় সৎসঙ্গ কি জয় বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে আর্য পৃথিম বন্দে আর্য পিতৃন বন্দে মাতৃবর্গন বন্দে মাতৃবর্গান বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি